જય સચિદાનંદ દિવ્યાબેન. મિની ચાંદી ત્રિમંત્ર બોલાવજો. હા પ્લીઝ ફોલો પ્લીઝ. નમો વિતરાગાય નમો વિતરાગાય નમો હરિહંતાણમ નમો અરિહંતાનમ નમો સિદ્ધાણમ નમો સિદ્ધાનમ નમો આયરિયાણમ નમો આયરિયાણમ નમો વજ્જાયાણમ નમો વસાયાણમ નમો લોય સવ સાહુણમ નમો લોય સવ સાહુનમ એસો પંચન મુક્કારો એસો પંચનમુક્કારો સવ પાવપણાસણો સવ પાવપનાસનો મંગલાણમ ચ સવે સિમ મંગલાનમ ચ સર્વેસિં પરમમ હવૈ મંગલમ પરમં હવૈ મંગલમ ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ જય સચિદાનંદ. ओके, डेली प्रेयर मोनिका. हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपने हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे देह को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोहबत से और कुसम से हमेशा दूर रहूंगी और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी न छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काय का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में मॉरल सिंसियर प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे ही उत्कृष्ट व्यक्तित्व की मानवी बनता हूँ। हे दादा भगवान, मैं आगे अपनी माता पिता की हर बात सुनने की संकल्प लेती हूँ। मैं उनको अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद. स्टडी प्रेयर. हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। ऐसी आप मुझे परम शक्ति दे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद दिव्याबेन. दादा भगवान प्रेयर. दादा भगवान, हे दादा भगवान, भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हैं हम आपके हैं आपके बच्चे, बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल दिल के के हैं हैं सच्चे, सच्चे, फिर भी है कच्चे, फिर फिर भी भी है हैं कच्चे. कच्चे। काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे काम अच्छे करेंगे अच्छे। अच्छे अच्छे. वेरी गुड. सेपरेशन प्रेयर. हे શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે જુદા છો, દિવ્ય જુદી છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો, દિવ્ય રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે પરમાનન્ટ છો, દિવ્ય ટેમ્પરરી છે. वेरी गुड. तीन सेपरेशन प्रेयर. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે જુદા છો, તીર્થ જુદો છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો, તીર્થ રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે પરમાનન્ટ છો, તીર્થ ટેમ્પરરી છે. वंडरफुल. ठीक सच्चिदानंद. वे अभी सेल्फ
कॉन्फिडेंस और हमारा जो गोल है उसके बारे में आपका क्या ऑब्जर्वेशन है, बताओ। जिया। हाँ, जय सच्चिदानंद। इस वीकेंड में और मैंने अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस में ये ऑब्जर्व किया था कि जो मेरा फिजिक्स में जो मेरा ऐसा था ना कि नहीं मैं नहीं कर पा रही हूँ न्यूमेरिकल्स और वो, तो मैंने जो दादा ने जो 10 पॉइंट्स बोले थे ना मैंने उसका यूज किया, तो मेरा उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हुआ था। और मैंने इस वीकेंड मैंने 50 क्वेश्चंस किए थे फिजिक्स के। और मैंने सच साधन भी अच्छे से किया था। और डेली मैंने किया था, रूटीन जो मेरा था वैसे ही मैंने फॉलो किया था। लेकिन मैं एक्सरसाइज में चूक जाती हूँ, एक्सरसाइज में नहीं करती हूँ। दिन में कभी भी कर सकते हैं आप, सुबह में नहीं किया तो आफ्टरनून कभी भी कर दो ना आप। वो हाँ थोड़ा दादा। ज्यादा ऐसा कुछ है, लेकिन उससे क्या होता है, एक फिजिकल एक्टिविटी जो रहती है, क्योंकि आपकी कोई एक्टिविटी नहीं है खेलने का वगैरह, अभी बहुत कम हो जाता है, प्रैक्टिकली जीरो। हाँ। ऐसा। ओके, गुड। तीर्थ। हाँ, जय सच्चिदानंद। इस वीकेंड में मेरा बहुत अच्छा रहा था। जैसे कि मैंने हर रोज मैथ्स के 50 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। और मैं टेनिस में जा रहा था, इसलिए मैंने सुपर ब्रेन योगा नहीं किया था। टेनिस के लिए जाते थे? हर रोज जाता हूँ। आज ही गया हाँ। था, 2 दिन नहीं गया था। ओके। मोनिका। हाँ जी सचिदानंद। सेल्फ कॉन्फिडेंस में मैंने इस वीक में स्पीकिंग स्किल्स ही सीखा था, जो मैंने अपने क्या कॉलेज सीखा में था? स्पीकिंग स्किल्स, पब्लिक के सामने बोलना सिखाना, और पब्लिक हम्म। सेमिनार स्पीकिंग। या स्टूडेंट्स के सिखाना कैसे एआई टूल यूज करना। तो पहली बार था तब बहुत ब्रेक हुआ था, बाद में मैं मुझे कॉन्फिडेंस आया और पॉजिटिव थिंकिंग की और वो सही हुआ। बाकी स्टडीज में स्केड्यूल के दौरान चल रहा है, बट इन हेल्थ वो सेल्फ कॉन्फिडेंस उसमें नहीं है। ऐसे- कोई इम्पोर्टेंट नहीं है ना, इसीलिए ना, इसलिए। दादा अच्छा। उसकी इम्पोर्टेंस मुझे समझ में नहीं आती, इसलिए इसका हेल्थ का वो अभी ये तक वो विनेश आनंद जी बाद में बताएंगे। दिव्या बेन, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और गोल के बारे में आपका क्या ऑब्जर्वेशन है? गुजराती में ચાલશે, if you can't speak in Hindi, huh? મને નહીં ખબર શું હતું. We can't hear you. મને નહીં ખબર શું હતું. अच्छा, फाइन, नो प्रॉब्लम। तो डैडी ने कहीશું અમે, हाँ, नो प्रॉब्लम। फाइन। विनेश आनंद जी, आपने इन लोगों का सुना, जिया हम्म। का, तीर्थ का और मोनिका का। आप जरा बताइए, हमारा फोकस अभी क्या किया है, सेल्फ कॉन्फिडेंस और गोल अचीवमेंट, उसके बीच में क्या क्या आता है, वो क्या बोलते हैं, वो 10 पॉइंट किसने दिए थे, पता है? हाँ, हसमुखानंद जी और मीनेशानंद जी दोनों के कंबाइन थे। हाँ, तेरह तो मीने चांद जी जानते हैं। ओके, तो फिर आप बोलिए अभी वो 10 पॉइंट्स का किस तरह से यूज किया वगैरह। ओके, मीने चांद जी, गो अहेड। दूसरा क्या है तो भाई पहले नक्की करना है कोई भी काम हम क्यों नहीं कर पाएंगे। ऐसा हमने डिटरमाइन करेंगे तो जो आपके ऑब्स्टेकल्स आते हैं बीच में, अंतराय आते हैं, बाधाएं आती है, रुकावट आती है, वो टूटने की शुरुआत हो जाती है। क्यों? तो कि भाई आप पॉजिटिव है, आपका पॉजिटिव निश्चय है, तो सामने आपको संजोग पॉजिटिव मिलना शुरू हो जाएगा। इससे ये 11वां पॉइंट ख्याल में रखना। रिपीट करो ना जरा। कोई भी काम करो भाई मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा, अवश्य कर पाऊंगा, ऐसा फर्म डिटर्मिनेशन रहना चाहिए। तो क्या है कि जो भी बाधाएं रुकावटें आती है, ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, ऑब्स्टेकल्स आते हैं, वो टूटने की शुरुआत हो जाएगी।
करेक्ट। फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस है या गोल की अचीवमेंट की बात है, हर एक के लिए लागू होता है। उसको क्या बोलते हैं? आई एम डिटरमिन, आई विल बी एबल टू अचीव। हाँ, मैंने बोला था ना, एवरीथिंग इज पॉसिबल, व्हाई आई कांट डू इट। इतना नक्की कर लेने का और बोल देने का नहीं, मैं तो करके ही रहूंगा। तो कभी कभी ऐसा होता है, नो मैं नहीं कर पाऊंगा, बहुत डिफिकल्ट लगता है। हाँ, ऐसा ऐसा आता है होता तो है क्या। कभी मोनिका? बहुत बार। देखो, मेरी बात सुनो, घर में सांप आ रहा है तो आप बोलेंगे आओ आओ भाई, आपका ही घर है, लो मैं दरवाजा खुला कर देती हूँ। नहीं। नहीं। हाँ, नहीं बोलता, वेलकम नहीं करता। नहीं। तो शुद्धात्मा देख के वेलकम करने का ना, अम, फिर भी नहीं करता। नहीं, कोई नहीं करता। बंद। वैसे वैसे यहाँ भी क्या है, तो कि यहाँ भी हमें, हम डिटर्मिनेशन करना है भैया। ये जो भी आते हैं, जो हमें दिखा था कि भैया नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, तो उसको बोला भैया गेट आउट, उसको किक आउट कर देने का। आप इंसल्ट करेंगे तो कितनी बार सामने आएगा। खुशी है या करिश्मा है, उसका बार बार डांटते रहेंगे तो आपके सामने कितनी बार आएगी। नहीं आएगी। जितनी बात है, दो चार चांटे मार देते तो आएगी सामने। नहीं। वैसे यहाँ भी क्या था कि उसको डर लगना चाहिए कि मैं भी इनके पास, मोनिका जी के पास जाऊंगा तो मेरा इंसल्ट हो जाएगा, दो चार चांटे मार देंगे और मेरी पिटाई हो जाएगी, सबके बीच में मेरा इंसल्ट हो जाएगा। मतलब वो बोलेगा कि नहीं, अभी ये घर खाली करो, यहाँ जाना ही नहीं है। ये इतने पॉजिटिव हो गया, अभी इधर जाना ही नहीं है मुझे। ऐसा उनको रियलाइज हो जाना चाहिए कि भी यहाँ भी हमारी दाल गलती नहीं है। हम्म। बात ख्याल में आ रही है ना? हाँ। क्योंकि हाँ। आपका आपका डिटर्मिनेशन है तो सामने वाला भी ढीला हो जाएगा कि अभी यहाँ भी हमारा कुछ पकता नहीं है, खाना पकता नहीं है हमारा। हम्म। जहाँ में मिठाई खिलाते, अच्छा खाना खिलाते, वो उस घर हम जाएंगे, अभी ये घर खाली करो। ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हाँ, अभी आज से नक्की कर लेना। तो पहले भी मैंने बहुत पहले वो संभावना की बात की, प्रोबेबिलिटी की, याद है ना सबको, कि भूल गए? क्या दादा? नहीं। पहले मैंने प्रोबेबिलिटी की बात समझाई थी ना, संभावना की, याद है कि हाँ। भूल गए? भूल गए। भूल गए, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे तो पॉजिटिव रह के ही बात करनी पड़ेगी। क्यों भूल गए ऐसा तो मैं पूछ नहीं सकता हूँ। तो दोबारा बात समझ लो कि जब हाँ। आप पॉजिटिव हो तो आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलने की प्रोबेबिलिटी, संभावना कितनी हो जाती है? कम हो जाती है। काम हो जाती। टेंस टू जीरो हो जाती है, वो जीरो की ओर जाती है। हम्म। और जब आप नेगेटिव हो तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने की प्रोबेबिलिटी, संभावना कितनी रहेगी? जीरो की वो भी तरफ। जीरो बहुत की ओर रहेगी। जाएगी, जीरो की ओर जाएगी। तभी आप पॉजिटिव हो तो आपको पॉजिटिव परिणाम मिलने की संभावना 100% की ओर जाएगी। हाँ। पढ़ाई नहीं की है, कम हुई है, या एग्जाम के पहले सेहत खराब हो गई, फिर भी आप पॉजिटिव हो तो एग्जाम में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम्म। आपको लेक्चर देने का है तो उधर आपको कोई परेशानी खड़ी होगी ही नहीं, आपका हम्म। कॉन्फिडेंस लेवल बना रहेगा। हम्म। ठीक है, ये पॉजिटिविटी आपको इतनी हेल्प करती है, वो दूसरा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है ना। हाँ। दूसरे तो हमें क्या करते हैं कि हमारे अंदर जो भीतर हमारे बुद्धि है, वो हमें इमोशनल करके दिखाती है, वे ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। नहीं नहीं, ये तो नहीं करना है। हम बोलने जाएंगे और बीच में से रुक गए तो सब हंसेंगे, तो बोलने का भाई हंसेंगे तो हम हंसने देंगे, इसमें क्या है?
थोड़ी हंसी तो होनी चाहिए ना, हंसी मजाक नहीं होनी चाहिए, ऐसा बोलने का भीतर। अब बोलने का कि देखो भाई ये स्टेज पे की वजह से मेरी स्पीच बंद हो गई, तो आपको जितना हंसना है हंस लो, फिर मैं चालू करूँ। तो सामने वाले भी सोच में पड़ जाएगा ये तो कैसा आदमी है, इसको तो हाँ नेगेटिव असर ही नहीं होती है। और भीतर वाले भी समझ जाएंगे, इसको तो कहेगा कि ये कैसा है, मेरा कहाँ मेरा पल्ला पड़ा इसके साथ। ये तो ऊपर से बोलते हैं आपको जितना हंसना है हंसो, हाँ तो इंसल्टिंग नहीं लगेगा अंदर वाले को। तो पहले पहले हमारी टेक केयर करते थे, अभी तो टेक केयर करने की बात तो बाजू पे ऊपर से मार खिला रहे हैं, तो ऑटोमेटिक वो चले जाएंगे ना घर खाली करके। हाँ आपको वैकेंट पीसफुल पोजीशन दे देंगे, तो कितना फायदा है। बहुत है। तो इतना इतना समझ लेने का है हमें। विनेचर जी, ये हेल्थ का बेनिफिट क्या है? देखो, हेल्थ अच्छी है तो सब कुछ कर पाएंगे ना। हाँ दादा। आज आज मैं थोड़ा चलता हूँ, मेरी सांस फूल जाती है, हम्म, तो मुझे फायदा होगा कि नुकसान होगा? नुकसान होगा। एज बढ़ती है तो वीकनेस भी चालू हो जाती है, थोड़ा चलते सांस फूल जाती है, सब होता है कि नहीं होता है? होता है। तो एल्डरली लोग क्या करते हैं, वो फिर बीच में बैठ जाते हैं। तो वो एल्डरली लोगों के लिए बात बराबर है कि भाई 70 80 90 साल के हो गए तो उनको छूट होती है। ये हमें 20 25 50 साल वाले को छूट होती है ऐसी? नहीं होती है। अभी दूसरी तरह से समझो कि आपकी सेहत खराब हो गई तो पढ़ाई किसकी खराब होगी, हमारी खुद की। खेलना किसका बंद हो जाएगा, हमारा। हमारी। धमाल मस्ती किसकी बंद हो जाएगी? मेरी। हाँ, तो ये सब दादा। लॉस चालू हो जाएगा सेहत खराब होगी तो। दादा मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं जो खाना खाती हूँ तो वो बहुत देर लगती है, मुझे भूख इतनी नहीं लगती है, तो लाइक कुछ भी रोटी चबाती हूँ तो बहुत देर लगती है, एक रोटी 20 मिनट 10 मिनट चबाती रहती हूँ, तो वो प्रॉब्लम है। मतलब दादा होगा ने क्या बताया कि एक कौवा लेते हैं आप, तो हम्म, उसको 32 बार चबा के निकल जाने का। हाँ मैं कुछ ज्यादा देर चबाती हूँ तो मतलब मम्मी पापा को। वो बात गलत है ऐसा नहीं है। हाँ। तो क्या है कि आपके आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अच्छी तरह से काम करेगी। लेकिन क्या है तो कि नॉर्मलिटी होनी चाहिए। नॉर्मलिटी क्या है, तो दादा को ना पता है 32 बार चबा के अंदर जाने देने का। हम्म, और 32 की बात 35 40 बार करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या है कि आपके सलाई हुआ खाने में मिक्स होगी, तो वो खाना आपको जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा आसानी से। और सीधा निकल जाएंगे तो भी डाइजेस्ट नहीं होगा, बहुत ज्यादा टाइम लगाएंगे तो भी परेशानी है। आपको परेशानी नहीं है लेकिन आपकी वजह से दूसरों को तो परेशानी खड़ी हो जाती है। हाँ होती है। अभी दूसरी तरह से बात समझो कि अभी आप खाना कम खाएंगे तो स्टेमिना भी बना रहना चाहिए ना। हाँ। अभी ये एज में आप बोलोगे मुझे तो वो 2 3 किलोमीटर चलती और थकान लगती है, तो कोई बात मानेगा? नहीं। हाँ, तो क्या हर संयोग में नॉर्मलिटी होनी चाहिए। तो हम्म, नॉर्मलिटी वाला व्यवहार है तो सबको अच्छे लगेंगे। तो कितना आसान है, हाँ। इसमें कुछ करने का तो है नहीं। तो केवल निश्चय डिटर्मिनेशन चाहिए कि नहीं मुझे अभी ये खाना है, वो भी खाने की क्या, तो ये खाना वो भी फाइल है, ज्यादा ये फाइल का संभव से निपटारा करने की शक्ति दो।
और दूसरा क्या है तो कि दादा वगैरह ने बताया कि उड़ोदरी करने की है, तो जितनी भूख लगी है उसका 50% है वो सॉलिड फूड के लिए रखने का है, 25% है वो पानी के लिए, और 25% एयर के लिए। हम्म, देखिए ये बैलेंस होता है कि नहीं वो देख लेने का। हम्म, तो खाना कितना खाने का और कब खाने का, तो कि आपको भूख लगे तब खाना खाने का है। भूख नहीं लगती है तो आपका इसका अर्थ ये हुआ कि या तो आपकी डाइजेशन सिस्टम वीक है तो आपको भूख हाँ, नहीं लगेगी, या तो आपको खाना पसंद नहीं आता है तो बोलेंगे मुझे भूख नहीं लगती है। हाँ, वही होता है। देखिए यहाँ अंतस्करण के साथ बातचीत करके समझाना पड़ता है कि खाना खाते हैं वो हम जिंदा रहने के लिए खाते हैं। हमारे हम्म, मन की पसंद मन को पसंद आए या जीभ को पसंद आए इसके लिए नहीं खाते। हम्म, क्योंकि हमारा जो इंडियन फूड है वो कैसा है तो कि 6 रस वाला होता है। हम्म, दाल बनाते हैं, दाल में मेथी भी डालते हैं ना, हाँ, तो सोचका देते हैं, तो उसमें मेथी का तड़का भी डालते हैं, तड़का करते हैं उसमें राई हम्म, डालते हैं, मेथी डालते हैं, दोनों हम्म, डालते हैं ना। देखिए यहाँ 6 प्रकार के रस आप सप्रमाण लेंगे तो आपकी सेहत अच्छी बनी रहेगी। नहीं तो क्या होगा तो कि आगे जाके वो बिटर पिल्स खानी पड़ेगी, बिटर गोलियां खानी पड़ेगी कड़वी। चलेगा? नहीं, तो गोली खा लेंगे तो चलेगा ना, अच्छा सीधी उतार ही देने की। नहीं दादा। अभी गोली खाने की नौबत कब आएगी भाई, आप आपकी सेहत खराब होगी तभी, और मुंह का टेस्ट भी अच्छा नहीं होगा उस टाइम पे। सेहत खराब होती है, बुखार आ गया तो खाना अच्छा लगता है, नहीं। और आपकी पसंद का मम्मी ने बनाया तो भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। अभी दूसरी तरह से समझो, अन्न को बोलते हो अन्न देव, अन्न देवता है। तभी जो हमारी थाली में खाना आया उसका हमें विनय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। करना चाहिए। अभी आपके सामने आया क्यों, क्योंकि आपका हिसाब है इसलिए। हम्म, तो हमें क्या रखने का, अभी ये अभी फाइल आई है, ये फाइल का संभव से निपटारा करना है, ना मुझे शक्ति दो। तो कि इतना नक्की रखेंगे तो आपको भीतर से आपकी समझ बदलती जाएगी कि नहीं भाई अभी ये पहले मुझे पसंद नहीं आता था, अभी थोड़ा थोड़ा खाएंगे, लेकिन पसंद नहीं आता ऐसा कभी बोलेंगे नहीं। हम्म, इतना तो होना चाहिए ना। हाँ, तो इतना रहेगा तो आपको कोई परेशानी आएगी नहीं। नहीं। तो दूसरा दादाजी बोलते थे कि भाई धीरे से जल्दी करने का, तो धीरे भी नहीं चलने का है हम्म, और भागना भागने का भी नहीं है, हम्म, लेकिन धीरे से जल्दी चलने का। हम्म, तो क्या है कि आप नॉर्मलिटी में रहेंगे। वैसे यहाँ बोलने का फिर खाना खाते हैं आप तो सब हम्म, लोग 10 मिनट में खाते, आप 15 मिनट में खाओ, इसमें क्या प्रॉब्लम है। और 20 मिनट तक खाते रहेंगे, इसका अर्थ ये होता है कि या तो आपको खाना पसंद नहीं आता है या तो आप खाते खाते गुम हो जाते हैं। हम्म, तो खाते खाते गुम हो जाए तो फिर पता ही नहीं चलेगा भाई क्या खाया, कैसे खा रहे, क्या 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 नहीं किया, कितनी बार हम्म, चबाया वो भी याद ध्यान में नहीं रहेगा। हम्म, तो एब्सेंट माइंडेड नहीं होने का, हमें तो जागृति के साथ देखने का भी इसका क्या टेस्ट आ रहा है, कैसा है क्या नहीं, वो सब जानने का है। हाँ, क्योंकि हमारा शुद्धात्मा का उपयोग मोनिका जी पे रहना चाहिए कि मोनिका जी कैसे खा रही है, क्या कर रही है, एक इसमें दाल में क्या क्या डाला है, सब्जी में क्या क्या डाला है, वो सबका टेस्ट आना चाहिए। मसाला का, स्पाइसेस का, वो सब टेस्ट आना चाहिए ना। नमक है, शक्कर है या गुड़ डाला है, तो जो भी डाला वो सबका टेस्ट आना चाहिए। तो कि इतना ख्याल में रखने का, बराबर है? मतलब कल से लेकिन नक्की आप करते हैं। कितनी बार खाते हो मोनिका?
कभी नोटिस किया हाउ मेनी बाइट्स, आई मीन हाउ मेनी टाइम यू चू? एक निवाले को, एक निवाला कितनी बार खाते हो ऑब्जर्व करना, फिर बताना। जस्ट कीप वॉच, ऐसा दादा तो हमें भी पता चले, क्योंकि हम इतना रोटी अच्छे से खाते नहीं है। मीने चानन जी, बात सही है ना? हाँ, हमें भी पता तो चला। दादा हाँ। रोटी के लिए तो पता है, वो बहुत बार ऑब्जर्व किया है। क्या? क्योंकि रोटी खाती हूँ तो वो बहुत देर होता है। लाइक एक बाइट मेरे लिए 40 टाइम्स मैं चबाती रहती हूँ एक रोटी को, क्योंकि मैं निकल नहीं पाती हूँ सही से, तो चबाती रहती हूँ तो। बट आपने काउंट किया है 40 करके? हाँ और ऐसे रोटी के काउंट लिए। 40 करके ही निकलते हो? हाँ। अब इतना वेरी इतना गुड। आप चबाएंगे तो ऑटोमेटिक वो लिक्विड हो ही जाएगा, तो निकलने में प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। हाँ वो इसलिए 2 रोटी ही खाती हूँ। मम्मी को बहुत गुस्सा आता है कि क्या कर रही हो तुम, 4 रोटी खानी चाहिए। कुछ नहीं, अभी आप हमको आशीर्वाद दो, और कुछ नहीं, हम तो आपको बहुत सारी रोटियां खा आपको लेते मम्मी हैं। को बोलने का है कि आप इतना भाव से बनाती हो ना, तो मेरा 2 रोटी में ही पेट भर जाता है। दादा वो मानते हैं। और मेरी मशीनरी है ना, वो नए जमाने की है। हम्म। ये अभी अभी जो नई गाड़ी आती है ना, वो फ्यूल एफिशिएंट होती है, तो एवरेज ज्यादा देती है। वैसे ये मेरी गाड़ी वो भी नई एवरेज, नई जमाने वाली की है, तो ज्यादा एवरेज दे, कम खाते हैं और ज्यादा शक्ति देती है। बट दादा रोटी के लिए होता है, बट अगर कोई पानी पूरी मिल जाती है तो आई मैं बहुत जल्दी खाती हूँ। तो पानी रोटी के लिए पूरी, बहुत देर होती है। हाँ, ये पसंद। सीक्रेट है। अब वो पानी पूरी में तो पानी ज्यादा होता है, पूरी तो थोड़ी होती है। इससे भी ज्यादा खाना ही पड़ेगा, हाँ। नहीं तो 2 घंटे के बाद पेट खाली हो जाएगा। नहीं दादा मैं वो थोड़ा हद से ज्यादा खाती हूँ। आप ज्यादा खाएंगे तो भी पानी पानी ही है ना ओके, ज्यादा तो। काउंट काउंट, ओके, व्हाट इज योर काउंट? लाइक आपका स्कोर कितना है वो देख 30, लेते 30 हाँ, तक, 30 तक कितना? खाया, 30। हैं। ओ, वो तो बहुत 30 ज्यादा नहीं, ओनली? बहुत ज्यादा ओके नहीं। फाइन, ऑब्जर्व करना पड़ेगा हम कितना खाते हो। हाँ, दूसरे तो चालीस हाँ। ओके, पचास गुड, खा लेते फाइन। जय सच्चिदानंद। काव्या, आपको कुछ कहना है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और गोल के बारे में? हैं। अनम्यूट करो सब। वन मिनट, ओके, अनम्यूट। दादा सेल्फ कॉन्फिडेंट तो आज रहा था, और गोल भी मैंने डिसाइड कर लिया है। तो क्या है गोल? अ, पहले पढ़ाई करने की, फिर ग्रेजुएशन के साथ डॉक्टर बनने का। ओ, पापा घर में डॉक्टर है विनेश आनंद जी, हम्म। और मम्मी फार्मासिस्ट भी है और आईटी भी है। तेल निकाल दीजिए। फिर लेकिन वो सत साधन का गोल नहीं है, चलेगा? दादा सत साधन तो करती हूँ रोज घर पे। अच्छा, और हेल्थ के लिए? हेल्थ तो अच्छी रहती है। अच्छी रहती है। अच्छा, ये बच्चे हैं ना, अभी तो खेलते होगे ना, इसीलिए। हाँ, तो बराबर, फाइन। विनेता जी, डॉक्टर के लिए थोड़ा तो बातें बता दो थोड़ा, क्योंकि डॉक्टर बनना है तो वो तो इजी है ना। हाँ, बहुत इजी है, लेकिन आपका गोल बदलना नहीं चाहिए। रोज दादा के पास शक्ति मांगने की, मुझे ऐसी पढ़ाई करने की शक्ति दो कि मैं मेरा गोल अचीव कर पाऊँ। हम्म। तो उसमें तनिक भी बदलाव नहीं आना चाहिए। हम्म। आपकी सिंसियरिटी कम नहीं होनी चाहिए। हम्म। ऐसा रहना ही चाहिए कि वो पहली बार ही एग्जाम देकर मुझे क्लियर कर देने का है। विनेश हम्म। आनंद जी, हाँ। उनके डैडी डॉक्टर है, मम्मी फार्मासिस्ट है, चाचू की कोई ऐसा है जो जो उनके वो है क्या बोले, कजिन, हम्म। वो बहुत बड़े डॉक्टर है। हम्म। और उनका नाम क्या है, दिनेश अंकल का बच्चे का नाम क्या है, उधर हॉस्पिटल निकाली है ना? आदित्य, आदित्य। आदित्य। तो बहुत सारे एग्जाम्पल है उनके लिए, इंस्पिरेशन के लिए। उनको पूछ लेने का कि आपने कैसे गोल अचीव किया। ओके। एक सीधी बात है कि आपको जो भी गोल प्राप्त करना है,
वो गोल आपकी आंखों के सामने से हटेगा नहीं, तो अचीव करना आसान हो जाएगा। हम्म। बीच में कितने भी टेम्पटेशंस आते, बाधाएं आती, रुकावट आती, उसको काटने का ही नहीं। उधर भी डिटर्मिनेशन पक्का रहना चाहिए, चलो हट जाओ, हम आपकी बात सुनने वाले नहीं है। गोल अचीव होगा, बाद में आपको जो बोलना है सब सुनेंगे, ये वहां तक कुछ भी सुनेंगे नहीं। एक ऐसी सिंसियरिटी बनी रहेगी तो आपका गोल 100% अचीव होगा। वेरी मुझे गुड। याद है मुझे याद है दादा लोग वापी गए थे, किला पाड़ी गए थे, वहां से वापी गए थे। उधर एक बैंक मैनेजर थे, उनके बेटे ने, दादा ने पूछा भाई आपको क्या होना है, तो उसने बोला मुझे डॉक्टर होना है। तो दादा आशीर्वाद भी दिया। फिर वो गोल चूक जाता था तो आप डॉक्टर नहीं बन सकता था। ठीक है, यहाँ भी दादा के, महात्माओं के आशीर्वाद कब काम करते हैं, तो क्या आप गोल आपके सामने रहेगा तो वो गोल अवश्य अचीव कर पाएंगे। तनिक भी कठिनाई है नहीं उसमें भी। फिर जय सच्चिदानंद। कल फिर मिलेंगे। कल एक नहीं, अभी मंडे मिलेंगे हम। एक मिनट, आपकी फ्रेंड आती है, बोलती है कि चलो काव्या, मेरे पास पिक्चर की 2 टिकट एक्स्ट्रा पड़ी है, आप चलो मेरे साथ। तो क्या करने का? नहीं जाने। हाँ, तो उधर देखने का भी, मैं पिक्चर देखने जाऊंगी तो 3 घंटे का पिक्चर, फिर आगे पीछे 1-2 घंटा तो पिक्चर ही चलता रहेगा, तो आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी, तो आपका गोल नजदीक आएगा कि दूर हो जाएगा, दूर हो जाएगा। इतना समझ लेने का। बराबर है। जय सच्चिदानंद। सच्ची बात। अभी हम मंडे मिलेंगे, तो वी कंटिन्यू ऑन सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड गोल अचीवमेंट। और हेल्थ के लिए मोनिका आपको कुछ करना होगा, हाँ एटलीस्ट दादा। बेसिक सूर्य नमस्कार एंड काउंटिंग करेंगे। सुपर ब्रेन योगा का वो करना है। जय सच्चिदानंद। जय सच्ची। थैंक यू। दादा, यस। हाँ, सैटरडे को मेरा बर्थडे है, तो आप आशीर्वाद देना कि मैं। सैटरडे यानी कब है? कल बर्थडे 7th? नहीं, 8 नवंबर 8। अच्छा, टुमारो इज फ्राइडे। वी आर मीटिंग टुमारो। सॉरी सॉरी, अभी है, मैं तो समझा फ्राइडे है इसीलिए। सो ओके, सैटरडे तो कल। कल तो आएंगे ना आप, कि नहीं आने वाले? तो आऊंगी दादा। वो बोलते 8, 2 बार आशीर्वाद 8, देना। 11। 8/11 को है आपका? हाँ तो वो दादा का भी सेम है। हाँ दादा। ओके, हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। हैप्पी बर्थडे। जय सच्चिदानंद। थैंक यू। जय सच्ची। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्ची। जय सच्चिदानंद दिव्या बहन, जय दिव्या बहन, सच्चिदानंद। जय क्या सच्चिदानंद। तीर्थ जय काव्या, सच्ची। जय सच्चिदानंद। ओके, एक मिनट। हाँ, અવાજ ના કરીશ, ચાલુ છે સ્પીકર. जस्ट अ मिनट। ओके अमीश भाई। જય સચ્ચિદાનંદ. અવસરિયા અજવાળો રે, ઘટગડુલા મંજાઓ રે, દાદાજીનો જન્મોત્સવ છે, કાયમ તિથિ કલ્યાણક. જય સચ્ચિદાનંદ રે, સતમય શિવમ સોહમ રે, સ્વમય જ્ઞાની વિજ્ઞાની છે, શાશ્વત મુક્તક લક્ષામૃત.
શરણાયુને ઢોલક સંગે કેસિયો ચાવી દાબો રે ભૂતિયા ભડકાટો ને ભાંગે આ જન્માંતક કંતાણમ આ કરવું કે ના કરવું આ કરવું કે ના કરવું ભમરડાની શક્તિ નથી કરવાળા કરતા ભાવ માથા ફોડી લમણા જગ મોક્ષે જાવું હોય તો જ કરવાનું કઈ છે જ નહીં કરતા થઈને કચ કચ કરતા જીવણ ભરણમ અજ્ઞાનમ વાત પુરાણી પીકો નહીં બીજાનું કરશો ના દઈ કરતા પદની કબર માથે અકર્તા ના અમર કફન કમ્પ્યુટરમાં ફીડિંગ ટાણે આડી ટેડી દાબી શકી તારી સમજણ ભાવ પ્રમાણે ટાઈપિંગ થશે પ્રોગ્રામિંગ વ્યક્તિ માત્ર સ્વતંત્ર ભાવક વ્યક્તિ ભાવક સ્વતંત્ર ભાવક સમષ્ટિ આખી અપક્ષમ ભાવ અપના ભાવી કર્મો વૃત્તિ ખોખા વર્ણી જોતૃત્ય ભટકામણમાં કામણ ગારું અક્રમ જ્ઞાન જો ઉદ્ધારક દાદા ઈ સૂક્ષ્મ દરબારે નિરાવરણી મુક્તારમ ઓપિનિયન ઉડાવો ને ગાંઠો તોડી ફરજો રે અથડામણની વારે વિરલ દર્શન કેવળ વિધાત દર્શન કેવળ વિધાયક શુભનો દ્રવ્ય સારા ભાવો વિશ્વાનંદી ઉપકારી 118મો જન્મોત્સવ જો જર્જર નિર્જક અકર્મક ખાદિમ જીન્ના તો પૈગંબર મૂળ માલિકને વંદે છે આચાર્યોને ઉપાધ્યાયો નમસ્કૃતે અરિહંતાણં આત્માના એકત્વ મિલનમાં બુદ્ધિ નથી જાઓ રે આપણ સર્વે છેક જ છઈએ સ્વપર શુદ્ધક પ્રેમાનંદ હર્ષા હરખાતી હરમેશ દાદા જળકે પ્રત્યક્ષા કરુણા શ્રીના કૃપા દોદે બિંજી બનશું સિદ્ધાણમ કરુણા શ્રીના કૃપા દોદે બિંજી બનશું સિદ્ધાણમ અવસરિયા અજવાળો રે ગટગડુલા મંજાવો રે દાદાજીનો જન્મોત્સવ છે કાયમ તિથિ કલ્યાણક કાયમ તિથિ કલ્યાણક કાયમ તિથિ કલ્યાણક જય સચ્ચિદાનંદ જય કઈ છે ત્યાં ઉમેશભાઈ જય સચ્ચિદાનંદ કેમનું આ પદ સિલેક્ટ કર્યું અરે જે આપણે ધમધમાટી બોલાઈ ને આ બે દિવસ પહેલા હા હા તમે હતા ને અહીંયા હતા જ ને સંપૂર્ણ હાજર હતા કે હા નાઇટમાં મોડા જાગીને બધા પ્રોગ્રામ લાઈવ બધો લાભ લીધો અમે અમને નાઇટ શિફ્ટની પ્રેક્ટિસ છે એટલે વાંધો ના આવે અરે તો બધી છૂટી ગઈ પણ એ પ્રેક્ટિસ હવે ચાલુ રહી છે એટલે એ જ કહું એટલે બહુ વાંધો ના આવે તમને હા અને પદોની રમઝટ એવી હતી ને એક પદ યાદ કરીને એકને ભૂલીએ
કયું પસંદ કરું પછી મને આ છેવટે રેન્ડમલી આ પિક કરી લીધું મેં. બોલો, ચાલો, શું સમજાવ્યું એ કહી દો ત્યારે. બધું ઘણું છે જો ને. એક તો કમ્પ્યુટર ફીડિંગ ટાણે આડી ટેડી દબાઈશ નહીં, હમ, એ તો બધું પ્રોગ્રામિંગ થઈ જશે ટાઈપિંગની સાથે. હમ, કરતા થઈને કચકચ કરવાની, પછી ભૂતિયા ભડકાટો ભાગે બધા, કેટલી જાતના ભડકાટો બધા ભરેલા છે, હમ. હજારો લાખો. પછી ઓપિનિયન ઉડાવો રે દાદાને પ્રાર્થના, હમ. ગાંઠો બધી તોડી નાખવાની છે. એટલે અને અહીંયા શું થયું હતું કે દાદાએ જે બધો માલ જે છે એનાથી તમને છૂટા પાડી દીધા. બરાબર. પહેલા મારો માલ છે, મારો માલ હું જ ઉમેશભાઈ છે એવું રહેતું હતું. હમ તે કે હવે શું થયું, તે કે ઉમેશભાઈ જુદા ને આપણે જુદા. બરાબર. તે કે આપણે ઉમેશભાઈને જોનાર જાણે કે ઉમેશભાઈ શું કરે, એમના અંતસ્કરણમાં શું ચાલે શું નહીં. હમ તે કે એ બધી વસ્તુને આપણે ખાલી જોનારા અને જાણનારા હતા. બરાબર. એટલે હવે શું થયું તો કે પહેલા તો પેલી આડી ટેડી કઈક કી દબાઈ ગઈ તો ટાઈપિંગમાં શબ્દ બદલાઈ જાય ને. બદલાઈ જાય. એટલે આડી ટેડી ડાબી સ્કેલ શું થાય કે પોઝિટિવ કે નેગેટિવ કી તમે દબાઈ દીધી, હા અંદર તમારા આશયમાં આવી ગયું કે ભાઈ મારા નેગેટિવ છે કે પોઝિટિવ છે, એટલે ત્યાં આગળ એ પ્રમાણે પ્રોગ્રામિંગ થઈ ગયું, તમારું બીજ એ પ્રમાણે પડી ગયું. હમ અને પહેલા ખબર નથી પડતી, આડી ટેડી કી દબાવતા હતા પણ એમ જ થતું કે આવું પ્રોગ્રામિંગ કેમ આવ્યું. એ તો પરિણામ પરથી ખબર પડતી હતી. હા, પણ પછી હવે દાદામાં આવ્યા પછી ખબર બીજ પડી નાખતી વખતે ક્યાં ખબર પડતી હતી. આપણે ટાઈપ એવું કર્યું છે તો પછી પ્રોગ્રામિંગ એવું જ થવાનું. એટલે દાદા કહે છે કે હજુ આ જિંદગીમાં તમે જીવો છો ત્યાં સુધી તમે આખા જીવનમાં જે પ્રોગ્રામિંગ કરેલું છે એમાં હજુ ફેરફારનો ચાન્સ છે, સ્કોપ છે. બરાબર, અવકાશ છે હજુ. તો કે જીવીએ છે ત્યાં સુધી જે પાછળના અભિપ્રાય પૂરેલા પડ્યા છે અથવા જે કે બીજો પડી ગયા છે કર્મના, બરાબર છે. કે એને તમે હજુ પ્રતિક્રમણ કરીને પ્રત્યાખ્યાન કે ફેરફાર કરી શકો છો. બરાબર છે. જે ભૂલનો પક્ષ હતો તે ભૂલના પક્ષમાં તમે બહાર નીકળી ગયા એટલે ઓટોમેટિક પ્રોગ્રામિંગ ચેન્જ થઈ ગયું ત્યાં. હા, એ ચેન્જ થઈ ગયું તો ભાઈ આપણે અવસરી અજવાળોને ગાવું ના પડે, બરાબર. ગટગડુલા મંજાઓને ગાવું ના પડે. બરાબર. મંજે જ જાય, વાસણો ચોખ્ખા થઈ જાય, ચકચકાટ. અજવાળામાં થઈ જ જાય. હા, દિવાળી આવે એટલે બહેનો શું કરે, ઘર આખું સાફ કરે કે ના કરે. હા, મારી આવે પિત્તળના કે તાંબાના વાસણો પડ્યા હોય હા, તો એને ઘસીને ધોઈ નાખે ને. બધા શોધીને માળિયા પરથી, છાજલીઓ પરથી. આંબલીથી ધુઓ એટલે ચકચકાટ થઈ જાય ને પાછા. હા, આંબલી, લીંબુ, રખિયા. એટલે રખ્યા તો બરાબર, મેઇન પેલી આંબલી ને હોય એટલે ખટાશ વાળો આવે એટલે પેલું ત્યાં આગળ ચકાટ મારતું થઈ જાય. તડકાટ મારે. હા, તો કેવું અહીંયા આપણે માટે શું છે કે બહારના બધા સંજોગો આપણને ભટકામણમાં ફસાવે એવા જ છે. બરાબર. મોંમાં ફસાવે એવા જ છે. પણ ત્યાં આક્રમ જ્ઞાન એવું છે કે જે તમને આ બધામાંથી બહાર કાઢે. બરાબર. એટલે અહીંયા દાદાની જોડે બેઠા છે સત્સંગમાં તોય તમને ત્યાં આગળ મુક્તતા અનુભવાય. જગતની વિસ્મૃતિ થઈ જાય ત્યાં. બરાબર. ત્યાં પછી દાને કહેવું ના પડે કે ઓપિનિયન ઉડાવવાને ગાંઠો તોડી ફરજો રહે એમ. બરાબર. કે ત્યાં તમારું નક્કી પણ થઈ ગયું કે આ સંયોગ માત્ર ફાઇલ સ્વરૂપે છે, મારા બધી એક ફાઇલનો સંભાળ નિકાલ કરી જ નાખો, ના કેમ થાય એમ. બરાબર. એટલે ત્યાં પછી ઓપિનિયન ઉડાવવો ના પડે. ઉડાડવો ના પડે, ઉડવા માંડે. બરાબર. ગાંઠો તોડવાની મહેનત કરી ના પડે, ગાંઠો તૂટતી જાય. કેમ બરાબર. કે તમારા અંદર નક્કી પણ છે કે મારા ફાઇલ છે, ફાઇલનો સંભાળ નિકાલ કરો, ના કેમ થાય, શક્તિ આપો. એટલે ત્યાં અથડામણ થાય જ નહીં. બરાબર. એટલે કહેવાનો મતલબ શું છે કે અહીંયા
અત્યારે ચાવી દાદા પતંગની દોરી તમને તમારા હાથમાં આપી દીધી. બરાબર. ખાલી કે નીચે ગુલાટ માર તો પાછો ભાઈ ઠૂંકો મારીને અધ્ધર કરી આપવાની કે. બરાબર. એટલે આ મન વચન કે અથવા ઢીલા પડતા તો ખભો થાપડીને કહો કે એમાં તારી જોડે છે, ગભરાય શું કે બરાબર. દાદા તારી જોડે છે કે ભાઈ તારે શું ગભરાવાનું હોય કે બરાબર. દાદા વગર આપણી જોડે છે પણ આપણા ભરેલા માલ જોડે છે દાદા વગર ના. તો આગળ કોણ કહેવાય? આપણે કહેવાય કે પેલો પેલો ભરેલો માલ આગળ કહેવાય? આપણે જ ને. એ કામ કોનું નીકળે? જેની જોડે દાદા વગર એનું કામ નીકળે કે જેની જોડે દાદા નથી એનું કામ નીકળે? દાદા હોય એનું જ નીકળે સ્વાભાવિક. એટલે જીત તો આપણી જ થવાની ને છેલ્લે. હા. એટલે ત્યાં પછી ગભરાવાનું ક્યાં રહેવું? કોઈ જાતનો ભો ભડકાટ રાખવાનો ના હોય ને. ના. તો ભો ભડકાટ છે એ શું તો કે પાટલી પૂતાવળ છે બધી. બરાબર. તો કે અને કહે કે તું મને ગભરાવાનો કોણ આવે કે જા ચાલતી પકડ કે તારા જેવા તો બહુ જોયા કે બરાબર. મારી જોડે દાદા ભગવાન છે કે છે તારી જોડે બધા કે હોય તો કે બરાબર. વખાણીને કહેવું પડે આપણે એટલે પેલા હા. ગભરાઈ જાય ચાલવા માંડે કે હાલ હતા હવે આ આપણે ગોઠતા નથી. હમ. આપણે ખોખાઈને બોલીએ નહીં ને આપણે તો પેલો પહેલો સંભાવ નિકાલ કરો એટલે ભાઈ અમે હવે દુઃખ થાય એવું તો કરાય નહીં, ખખડાવાય પેલો નહીં. પ્રસંગ પેલો પ્રસંગ હતો ને દાદા કહેતા હતા અબે સાલે હિજડે. એટલે દાદાએ દાખલો કેવો સરસ આપ્યો તો કે ત્યાં મથુરા ગયા હતા હા. તો બધા ચોબાઓ ફરી વળે ને હા. તો છોડે જ નહીં ને. તો દાદા કે भाई तुम मुझे पहचानता नहीं है, मैं तो अब्दुल हूँ, अब्दुल हूँ. એટલે પડીને ભાગી જાય પેલા. जो अभी तो मैंने स्नान भी नहीं किया है. એટલે પેલા ગુમ થઈ ગયા આજુબાજુથી બધા. કોઈ કરા એમને આવડતી હતી ને આપણને આવડે? ના, આપણે બધું યાદ કરવું પડે. એટલે આપણે ફસાઈ જઈએ સીધા. હા. બે પાંચ ખંખેરી નાખે તમને. હમ. તો હું તમારો બ્રાહ્મણ છું, તમે મારા યજમાન છો એવું ત્યાં સુધી કેટલું તમને સમજાઈ દે. હા. તમે કેટલા વર્ષે આયા તમે મને આટલા વર્ષો આમટી આપી પડે દક્ષિણા. આવું દાદા વગર આવું નતા કહેતા આપણને કે આટલા આટલા અવતારો આવ્યો તું એટલે બધા અવતારને હાથી સામટી દક્ષિણા આપજે કે હવે કહ્યું એવું? ના. પણ છતાંય દાદા શું કહ્યું તો કે હવે આ તમને હું શુદ્ધાત્મા જે ભાન થઈ ગયું તો કે આ મિનેશ છે ઉમેશભાઈ છે એ બધા માલ કેવો લઈએ તો કે પાટલી ખોટ વાળો માલ લઈને આવેલા છે એટલે બેલેન્સ શીટ ખોટ વાળી છે. બરાબર. હવે તો નક્કી કરો આવતા કે મારે આજ્ઞા ભરીને કામ કરી જ લો, બધી ફાઇલનો સંભાળ નિકાલ કરવો જ છે. પાછળ જે બધી ગૂંચો પાડી પાડીને આવેલા હતા એ બધી એક એક ગૂંચા આવતા અમારે ઉકેલી જ નાખવી છે. હમ. એ નિશ્ચય રહ્યો તો તમને બરાબર. બધા સંજોગો એ પ્રમાણે પોઝિટિવ ભેગા થતા જાય. બરાબર. એટલે અત્યારે આજે તમારા આજ્ઞામાં નિશ્ચય છે શું થાય તો કે અનંત અવતારનું સાટું આ એક અવતાર ભરી શકે એવું છે. બરાબર. તો કેટલું સહેલું થઈ ગયું. હમ. અનંત અવતારનું જે લોસ છે એ આ એક અવતારમાં લોસ વાઇપ ઓફ થઈ જાય એવી છે. એ બરાબર આજ્ઞામાં છે. કેટલી શક્તિ હશે એ વિચારો. અકલ્પનીય. તો અકલ્પનીય. પછી એ કમાણી કરવા માટે રાહ જોવાની. ના. ના, જરાય નહીં. હા, જોબ ગઈ તો આપણે નક્કી કરે કે પેલું થયું બાકી જશે ચાલો અંદરની કમાણી કરવાનો સ્કોપ મળ્યો બીજી નવી બરાબર ભેગી છે. ના થાય ત્યાં સુધી. બરાબર છે. તો કે આપણે તો ખોટમાં કમાણી કરી નાખવાની. હમ. જગત ખોટમાં પાછું નવી ખોટ ઊભી કરે. હમ. અને આપણી મહાત્માની સ્થિતિ કેવી છે, સમજણ કેવી છે કે ખોટમાં કમાણી કરી લે ખોટના સંજોગોમાં. હા. કજો અસિત ના આવું. જવાના આજે લેવા જ જઈએ છીએ હમણાં. બસ આ સત્સંગ પૂરો થાય એટલે નીકળીએ જ છે અમે. એડમિન્ટન જવાનું છે. ત્યાંની ટિકિટ લીધી છે. હા હા વાંધો નહીં. હમ.
એટલે આજે મળશું, રસ્તામાં બધો સત્સંગ થશે. હમ હમ. બોલો બીજું કઈ પૂછો છો આમાં? આ પેલું જે છેલ્લી લાઈન છે ને, હર્ષા હરખાતી હર હંમેશ, દાદા ઝળકે પ્રત્યક્ષ, કવિરાજ શું કહે છે એમાં? કે જે 91મી જન્મજયંતિ હતી ને, હા, એ હર્ષાબેન રમેશભાઈ પંડ્યા ઉજવેલી વડોદરામાં. અચ્છા. એટલે આ પેલા પંડ્યા સાહેબ છે આપણા એ? હા, એટલે કવિરાજા બિલ્ડિંગ કરેલું છે. બરાબર. એટલે એમણે આ પદમાં કઈ એટલે એટલે કવિરાજને પેલું વેલ્ડિંગ કામ બધી છૂટ હોય ને, બરાબર એટલે હર્ષા હરખાથી હરમેશ, એટલે આગળ હ ઉમેરી દીધો રમેશની આગળ. બરાબર બરાબર. તો કે કયા આધારે? તો કે દાદા ઝળકે પ્રત્યક્ષ, એટલે અંદર દાદા એમને હાજર થઈ જાય છે. બરાબર, એટલે ભાઈ સમજી. હરમેશ એટલે હંમેશ હરખાય જ હમ ખરો ને. હંમેશ રમેશ એમ, હર હંમેશ હરમેશ રમેશ. હરમેશ એટલે હંમેશ એમ. બરાબર, રમેશભાઈ છે એ. હમ. બરાબર. કરુણાશ્રીના કૃપા ધોધે બીજી બનશું સિદ્ધાંત. તો કે સિદ્ધાંત. આ દાન જે આજ્ઞામાં રહેવાના જે કરુણાનો ધોધ વર્ષા કરે છે, હા, તો કે આમાં બધી ફાઇલનો સંભાળ નિકાલ કરી બધા ચોપડા ચોખ્ખા કરી બીજી બનશું સિદ્ધાણમ. ભીંજી કે બનશું અહીંયા બધા સિદ્ધાંત. ચોપડા ચોખ્ખા થઈ ગયા, એટલે ભાઈ બાકી રહ્યું શું કે? ના, સિદ્ધાંત. સિદ્ધ દશા અમે આવી જાય પછી. હમ. એટલે ઉપરની ઉપર કેવું ને, ઉપરના સંસારમાં આત્માના એકત્વ મિલનમાં બુદ્ધિને થીજાવો. હા. કે આ બધા મહાત્માઓ ભેગા થયા હોય, 60 હમ. સંકેતધારી મહાત્માઓ, હા. એને શું કહ્યું કે આત્માનું એકત્વ મિલન કર્યું. કેમ? તો કે બધા અંદરની એમની પરિણતિ ચાલુ છે કે હું શુદ્ધાત્મા છું. બરાબર. દાદા ભગવાન કરે આ જન્મજયંતિ છે, ગુરુ પૂર્ણિમા છે, બેસતું વર્ષ, હમ. કે 3 દિવસ અમારો વ્યવહારનો ઉપયોગ ના હોય. આવો બરાબર. ઉમેશભાઈ કેમ છે, તબિયત મારી બેન જિજ્ઞાસાબેન કેમ, છોકરાઓ કેમ છે, એવો બધો વ્યવહાર ના હોય. હા. સમજ્યા? જોયું ને, આખો 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 જે જોયું ને, પહેલા દિવસથી છેલ્લા દિવસ સુધી હમ. કેલમપુરના ખૂણે ખાણે, હોલના ખૂણે ખૂણે આખો એટલો બધો ઉત્સાહ ઉન્માદ બધો છલકાતો હતો દાદાનું એનું. અને અહીંયા અમને એના જેવો જ અનુભવ થતો હતો. હમ. એટલે બહુ જબરજસ્ત તો ભાઈ તમે આખો. ફરી આવશો જ નહીં હવે. હે? તમે કહેશો અમે ઓનલાઈન જ એટેન્ડ કરી લેશું. અને આ વખતે નક્કી એવું કર્યું છે, જુઓ કે હવેથી દર નવેમ્બરમાં આવવું, નવેમ્બરમાં આવવું. અને દાદાને પ્રાર્થના કરી છે કે દર જન્મ જયંતિમાં નિમંત્રકના લિસ્ટમાં બધા સામેલ થવું, જે પ્રમાણે જે કહે એ પ્રમાણે. એવું ને એવું નક્કી મનમાં કર્યું છે હવે. પરમિશન લેજો ભાઈ, હે? જિજ્ઞાસાબેન છોકરાની પરમિશન લેજો ભાઈ. આ તો અંદર નિશ્ચય કરીએ એમાં પરમિશન લેવાની. હા, પણ બહાર રૂપકમાં લાવો એમને એમના સંમતિ જોઈએ ને. એટલે વાત કરશું પણ અંદરથી એવો ભાવ થઈ ગયો એમ. હા, એ તો બહુ સારી વસ્તુ છે ને. એટલે સારી વસ્તુમાં કોઈ ના તો પાડવો નથી ને. સારી વસ્તુ કોઈ અંતરાય પાડે નહીં ને. કારણ કે એક મોટી ખોટ ખાધી ને એના પરથી મોટો પદાર્થ પાસ મળી ગયો. એક ખોટ જો 2000ની જે ખોટ ખાધી 2021ની, એટલે બહુ એનો વસવસો રહ્યો. એટલે કહેવાનો મતલબ શું છે કે જે અનુભવમાંથી પસાર થયા એ દરેક અનુભવમાં ત્યાં તારણ કાઢતા જાઓ તો ફરી એ ભૂલ અટકવા માંડે, થતી બંધ થઈ જાય. સમજ્યા? હા, એટલે આટલી ગોઠવણી કરી લેવાની ત્યાં. બરાબર. મહાત્માઓ બહુ જૂમ્યા જે કીર્તન ભક્તિમાં અને યાત્રા કાઢી હતી એમાં. આપતા પુત્રો તેમાં તમે બધા સહિત, દીપક આનંદજી
જબરજસ્ત માહોલ થયો હતો. એટલે એ શું છે તો કે ભાઈ બધા મહાત્માઓ એક ધ્યેય વાળા મહાત્માઓ ભેગા થાય એટલે ત્યાં વાતાવરણ ઉભું કરવું ના પડે. હમ. એટલે કુદરતી એ સંજોગોમાં તમારે કમાણીનો પુરુષાર્થ કરવો ના પડે. બરાબર છે. સહેજે પુરુષાર્થ થઈ જાય. તમારે આજ્ઞા પાડવા માટે મહેનત કરવી ના પડે. બરાબર. તો ત્યાં એમાં કોઈ જગત વિશ્વ થયેલું એટલે ત્યાં બીજું કઈ ગોઠવણી દેખાય જ નહીં ત્યાં આગળ. બરાબર છે. કોઈ વ્યવહાર ઉભો જ ના રહે ત્યાં અંદર. દીપક આનંદજી, એક વાત કહું કે વિથ ક્ષમા માપના ક્ષમા સાથે હા, બોલો આપણે બોલો. જે દિનેશભાઈના જે છોકરાઓ જે બરાબર સરસ આપણે શું કે રંગમાં આવી ગયા હતા, અને કોણ? તમારું હશે સંજોગોનું દબાણ ને બધું હશે, પણ એ થોડું 2 મિનિટ એમને આપ્યું હોત ને તો મને એવું લાગ્યું કે એમનું થોડું એમનું પેલા કોને? બાપાનું મોં થોડું એવું. જયની અનંતના. હા, પેલા હા, જે એ તો બરાબર. વંદન હો જીવરાજ જે. સમય હા, સંજોગો સમય સૂચકતા હોય છે ને. ના બરાબર છે. ને આમાં તો શું મને એવું હતું લાગ્યું કે કે અમને 2 મિનિટ આપ્યો તો બાળકોનો હા, પણ ભાવ. સમય સૂચકતા એ લોકોનો પ્રોગ્રામ સેપરેટ ઓલરેડી બરાબર. 10 મિનિટ લઈ લીધી, ખબર છે? એ લોકો હા. પ્રોગ્રામમાં હતા જ નહીં. એમ. હા, એ જે સ્કેડ્યુલ હતું એમાં એમનું હતું જ નહીં. આ તો પાછળથી એડ કર્યું એટલે એડજસ્ટમેન્ટ ગોઠવવું પડે પણ ને. સરસ સરસ નહીં તો અદ્ભુત. નહીં તો હવે પાછળ બધું ડીલે થઈ જાય ગાડી. જ્યાં છોકરાઓ સરસ અદ્ભુત ગાયું, અને જે આખું જે કવિરાજની જેમ. એટલે પહેલેથી પ્લાનિંગ કરો તો પહેલેથી જણાવ્યું તો પેલું પ્લાનિંગમાં રહે. બરાબર. પણ સરસ બધા છોકરાઓનું બધું બધું સરસ, મહેનત સરસ હતી વડોદરાના પણ. તો નેક્સ્ટ ટાઈમ હર્ષિતને દેવલ આવી જશે આમાં. હા, એ મેં હસીતને તો મેં તરત જ મેસેજ કર્યો, મેં કીધું તું વોચ કરજે, જો આ સરસ છે એમ. ચાલો, કોઈ તમારો પ્રશ્ન? બીજો. ના, પ્રશ્નમાં નથી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. અધિક મામા મૂકો પેલું. મિનેશાજી, આપણે પેલું એક પદ મૂકે છે ને હા હા. તે એનો ફેઝ 2. જો હસીત આવી ચાવીની વાત કરે, જોવામાં આવી કઈ ચાવી આવી? મંગલમય તુજ નામ, અભેદ ચેતન ધામ, જય દાદા ભગવાન, ऐकेश्वर निर्भेदी मजहब, अभेद संगम धैर्येश्वरी तप, करोड़ो वर्षो सुधी अचरज नित पर्युषण सहजात्मा लक्ष्मी, निर्विशेष अनाम, अवशेषी सतगान, मंगलमय तुझ नाम, अभेद દાદાનો એક અંશ જ પામી શકે વિરલ પરમહંસ,
વિલાતિહારી અકળ સકળ જગ શ્રેણિક વીર પ્રણામ ઉપાસ્ય તીર્થ ધામ મંગલમય તુજ નામ દાન દીધું છે તે પરમાત્મા સર્વાંશે શુદ્ધ કેવળ આત્મા પ્રત્યેક આત્મા દીઠ અદિઠમાં નિર્દ્વંદ્વ હો ગયે ખુદ પરમાત્મા વર્તે ચોખંડયાન અક્રમ મોક્ષ રસા તમને સંભળાય છે પાઠ? મંગલમય તુજ નામ દીપકાનંદ બોલો. દાન યાજીમાં આ બધા પદ જૂના પદો બહુ ગવાતા હતા. આ પદ એવું છે કે જેમાં કવિરાજે આપણને મહાત્માઓને ઓપન ચેલેન્જ ફેંકેલી છે. દીપક આનંદજી હા, શું કહ્યું? અભેદ દાદાનો એક અંશ જ પામી શકે વિરલ પરમહંસ. તો કે અભેદ દાદાનો એક અંશ જ પામી શકે વિરલ પરમહંસ. તો કે અહીંયા કવિરાજ આપણે ચેલેન્જ આપે છે કે કોઈક વિરલ પરમહંસ આવું પામી શકે અભેદ દાદાનો એક અંશ. તો કે હવે તમે એવો પુરુષાર્થ માંડો કે તમે સર્વાંશ થવાની દશા તરફ આગળ વધતા જાઓ. એટલે બીજી રીતે કહીએ તો મને એક વાત યાદ આવી. દાદા ભગવાનની હાજરીમાં આપણા એક મહાત્મા દાદાને કહ્યું કે દાદા મને ક્યારેક ક્યારેક આત્માના ફ્લેશિસ આવે છે. તો મહાત્મા કહે દાદા સાંભળે તો ખરા ને. એક વાર તો આંખ આડા કાન કરી નાખ્યા દાદા. એટલે પાછું ફરી કહ્યું દાદા મને ક્યારેક ક્યારેક આત્માના ફ્લેશિસ આવે છે, ઉછાળો આવે છે, અંદર એવું થાય કે છૂટું જ વર્તે છે. દાદા કે ફ્લેશિસની વાત તો છોડો કે પડછાની વાત ના કરશો. એટલે તો પેલું કેવું છે કે આપણે માની લઈએ કે મને ફ્લેશિસ આવે, ફ્લેશિસ આવે, ફ્લેશિસ આવે. એટલે અંદર ઊભું થાય હું કંઈક છું, કંઈક છું, કંઈક છું, ચાલુ થઈ જાય. તો કે અત્યારે તમને બેસાડે છે પેલા સ્પષ્ટ વેદનના પણ ફ્લેશિસ આવે છે એમ કરીને કહે છે ને. શું કહે છે? સ્પષ્ટ વેદનના પણ ફ્લેશિસ આવીને જાય છે. એટલે એ ફ્લેશિસ એટલે સ્પર્શ વેદનની જ વાત હતી. એ જે મહાત્મા વાત કરેલી એ સંદર્ભમાં જ વાત કરેલી હતી કે મને સ્પર્શ વેદનના ફ્લેશિસ આવે છે. સ્પર્શ વેદનમાં ફ્લેશિસ હોય જ નહીં. સ્પર્શ વેદન એટલે સ્પર્શ વેદન, એમાં ફ્લેશિસ રહે જ નહીં. પછી ફ્લેશિસ આવે છે ઇટસેલ્ફ જ બતાવે કે અસ્પર્શ વેદન છે. એટલે મને આવું સમજાય છે. તો કે અહીંયા આપણે ત્યાં આગળ કે એને પેલું રૂલ આઉટ કરીએ છીએ એવું નથી કહેવા માંગતા. દાદા જે ચેતવવા માંગતા એ શું થાય કે આવું બધું જાત જાતનું અંદર તમને
આટલો ભરેલો માલ તમને મનાવવા જશે તો કે એના ટ્રેપમાં ફસાઈ ના જતા કે નહીં તો શું થાય કે તમારો પ્રોગ્રેસ અટકી જાય. હું માની લો કે મને તો આત્માના ફ્લેશિસ આવે છે, મને સ્પષ્ટ અનુભવના વચ્ચે જે ફ્લેશિસ આવે છે. દાદા કે ભાઈ એકવાર સ્પષ્ટ વેદન થયું ને પછી ક્યારે હટે જ નહીં. તને સ્પષ્ટ વેદન કહેવાય જ નહીં. એને દીપકાનજી બરાબર છે ને? કોઈને જાય એ કેમ કરીને કહેવાનું, પણ હવે એટલે એ પછી જાય જ નહીં તો જ સ્પષ્ટ વેદન કહેવાય. નહીં તો એવું સ્વરૂપ જ થઈ ગયું પછી. પણ છતાં દાદાની દ્રષ્ટિ કેવી પોઝિટિવ હતી. મને યાદ આવે છે કે દાદા પોતા કેટલું આજ્ઞા હોય. હું કદાચ 24 કલાક આવજો 25-26 કલાક બોલવા તો એવું બોલી નાખતા. રામ તારી માયા કે દાદાની હાજરીમાં એક વાર 5 આજ્ઞા પાડી હોય તો ઊભું જ ના થાય કે આજ્ઞા પાડવાની જરૂર જ નથી પડતી. આજ્ઞા યાદે નથી આવતી. દાદાના હાજરીનો પ્રભાવ એવો હતો કે જેના આધારે પેલું સહેજે અંદર રહ્યા કરતું ત્યાં ગોઠવણી કર્યા વગર. મને કહો દીપકાનજી, દાદાની હાજરીમાં તમે કોઈ મહાત્માને પૂછવા જતા હતા કે પૂછ્યું હતું કોઈને કે તમે ક્યાં રહો છો, શું નામ છે, શું કરો છો, ક્યારે પૂછવાનો વિચાર આવતો હતો? ક્યારેય નહીં. પૂછ્યું નહીં હોય તમે કોઈને કે અત્યારે આપણી દશા કેટલી નીચે જતી રહી કહેવાય. અત્યારે આપણે ફોન નંબર લેવો પડે, એડ્રેસ લેવું પડે, બધું જ લેવું પડે. હવે એની સામે દાદા ભગવાનનો વ્યવહાર જુઓ. 82 દાદા અમેરિકા ગયા એ પહેલા આપણા કપિલભાઈ, ડોક્ટર કપિલભાઈ ડેટ્રોઇટ વાળા એ અહીંયા આવેલા ઇન્ડિયામાં. એટલે દાદા એમને કહ્યું કે હું અમેરિકા આવવાનો છું તો તારે ત્યાં આવીશ એમ. બરાબર. દાદા તો ક્યારે પૂછે નહીં કે તારો ફોન નંબર આપ, એડ્રેસ આપ, આજ કશું જ નહીં. કયા સિટીમાં છે કોઈને ખબર નહીં. કુદરતી સંજોગ કેવો બાજ્યો કે દાદા ડેટ્રોઇટ જવાના હતા, ત્યાં મંદિરમાં કે પ્રોગ્રામ ગોઠવેલો હતો. આ બાજુ કપિલભાઈ મંદિરમાં ગયા હશે પેલું વીકેન્ડમાં, એટલે અમને પેલું નોટિસ બોર્ડ પર જોયું કે દાદા ભગવાન આવે છે અહીંયા. એ તો ચમકી ગયા. એટલે ગયા સીધા પેલા પ્રેસિડેન્ટ જોડે કે આ દાદા ભગવાન આવે છે ને એ પ્રોગ્રામના તમારે કોઈ જોડે પૈસા લેવા નથી, એ પૈસા હું આપીશ કે. વાત સમજે કે અમને એટલો ઉલ્લાસ આવી ગયો એમાં કે સીધું જઈને કહી દીધું કે આ બધો ખર્ચો હું જ કરીશ, તમારે કોઈ આમાં હાથ નાખવાનો જ નહીં. રાઈટ. એટલે અહીંયા આ જે પદ છે ને એવું ગજબનું પદ છે કે ખાલી દાદા બોલશો તો તમારું કામ નીકળી જશે, એવું દાદા કહેતા. ભૂલથી દાદા બોલશો તો એ કામ થઈ જશે કે દાદા શબ્દ જ એવો છે કે આમાં એટલી બધી ચેતનતા છે, એમાં એટલી શક્તિ પડેલી છે કે અંદર જે ભગવાન પ્રગટ થાય એને અનુલક્ષીને એ શબ્દ પ્રયોગ મૂકેલો છે આખો. એટલે જ્યાં તમને દાદા હાજર રહ્યા તો ચિત્ત તમારું કેવું થઈ જાય કે શુદ્ધ થઈ જ જાય, કરવું ના પડે. શુદ્ધ ચિત્ત થઈ ગયું એટલે ત્યાં કેવા જ્ઞાન ખુલ્લું થયા વગર રહે નહીં. જુઓ આ પ્રાગટ્ય કેવું દાદા ભગવાનનું કે એકેશ્વર નિર્ભેદી મજહબ કે અહીંયા દરેક ધર્મના લોકો નિરાતે શાંતિથી પ્રેમથી જોડે બેઠા હોય, ક્યાંય કોઈને ભેદ ઉભો થાય નહીં. એ શેના હતા કે દાદાની જે દશા હતી એનો એ પ્રભાવ હતો, પોતાનો પુરુષાર્થ નતો.
અભેદ સંગમ ધૈર્યશ્વરી તપ. એક આવો સંગમ તો જોવા જ ક્યાં મળે. કરોડો વર્ષો સુધી અચરજ નિત પર્યુષણ સહજાત્મ લક્ષ. કે આવું તીર્થંકરો સિવાય ક્યાંય જોવા મળે નહીં. તીર્થંકરોને આજીમાં કહ્યું ને ભાઈ, વાઘ ને બકરી બાજુ બેઠા બંને પોતાનો સ્વભાવ ભૂલી જાય. કે અહીંયા પતિ પત્ની ઘરેથી ઝઘડો કરીને આવે ને નક્કી કરી નાખે આજે મારે પૈસો લાવી દો દાન જોડે જઈને. અહીંયા દાન સામે આવે, દાન જોઈને પેલું બધું ભૂલી જ જાય કે ભાઈ મારે આ કેવું દાદા કે પેલું કેવું, આની ફરિયાદ કરે પેલી ફરિયાદ કરે, કશું યાદ જ ના આવે ત્યાં. ઘરે ગયા પછી કે ખાવું તો પેલું તો રહી જ ગયું પૂછવાનું, દાદાને કહેવાનું રહી જ ગયું. એમ નિર્વિશેષ અનામ અવશેષી સદકામ. કે દાદાની દશા કેવી છે, કે આત્મા કેવો છે, તો કે આત્મા એ સંજ્ઞા સ્વરૂપ છે, એ જે શબ્દ છે. એટલે આને કહ્યું કે નિર્વિશેષ અનામ, જેને કોઈ તમે વિશેષણ આપી શકો નહીં એવું. અનામ, નામ હોય તો નામ લખતે, નિર્વિશેષ નામ લખે. આ તો અનામ છે કે આત્મા નામે નથી, વિશેષણ નથી. પણ કેવું થાય કે અવશેષિત સદકામ. તો શેનું અવશેષિત સદકામ? તો કે સંજ્ઞની પૂર્ણ વિરામ. કે સમજાય તો ત્યાં તમારો પૂર્ણ વિરામ આવી જાય. અનંત અવતાર હું જ મિનસ જે માન્યતા હતી, ત્યાં ખાલી આ એમની એક જ સંજ્ઞા ખુલ્લી થઈ ગઈ, હું શુદ્ધાત્મા છું. કે આનું પરિણામ પૂર્ણ વિરામ તરફ જતું જાય આખું. એટલે અભેદદાન એક અંશ જ પામી શકે વિરલ પરમહંસી. એ બીજી રીતે જોઈએ કે જેને દાદા નિરંતર ચિત્તમાં રહ્યા કરે છે, તો કે એને એ નિધિ ધ્યાસન એને દાદા સ્વરૂપ બનાવતું જાય. ગમે તેટલી બ્રહ્માંડ આખું જે છે તે કે આમાં આપણી દ્રષ્ટિ ક્યાં સુધી પહોંચે, લિમિટેશનમાં. અહીંયા શું થયું કે અહીંયા દાની દ્રષ્ટિ કેવી છે, તો દાની દ્રષ્ટિ આખા બ્રહ્માંડમાં ફરી વળે છે. ને એમનું જે વાત્સલ્ય છે, એમનો જે પ્રેમ છે, તે કે પ્રેમમાં આપણે એટલા રસ વિભોર થઈ જાય છે, એટલા ભીજાઈ જઈએ છે એનાથી, કે જગત વિસ્મૃત થઈ જાય ત્યાં. પહેલા એમની આ લીલા આપણને સમજાતી જ નથી કે શું દાદાએ કર્યું આપણને. એટલે કોઈ જાતના ભેદ અંદર રાખવા હોય તો રહે નહીં. સાથે આગળ કે સૈનિક વીર પ્રણામ ઉપાસ્ય તીરથધામ આ મહાપદ્મ નિશાન. એટલે કે અહીંયા સૈનિક રાજાનો સંદર્ભ આપે પાછો, જે પેલો ચિત્તની વાત આવી ને આગળ એના સંદર્ભમાં. કે સૈનિક રાજા ચિત્તમાં જે મહાવીર ભગવાનનું નિધિદાસન જે ચોંટી ગયેલું, કે એના આધાર શું થયું, કે એમનું જે આખું તીર્થંકર ગોત્ર કર્મ બંધાયું એ બધું તો બરાબર છે, પણ જોડે એમનું જે આયુષ્ય છે, એ આયુષ્ય એમને 72 વર્ષો બાંધ્યું ત્યાં. ઉપાસ્ય તીરથધામ, તો કે અડધું પડધું જંગમ તીરથ કહેવાય ને દાદા ભગવાન. આ મહાપદ્મ નિશાન, કે અત્યારે દાદા ભગવાન સ્વરૂપે છે, આગળ એમનું ટ્રાન્સફોર્મેશન કયા સ્વરૂપે થવાનું, તો કે મહાપદ્મનાભ ભગવાન પહેલા તીર્થંકર સ્વરૂપે. જ્ઞાન દીવો છે તે પરમાત્મા, સર્વાંશે શુદ્ધ કેવળ આત્મા. હવે જુઓ અહીંયા કેવી સરસ વાત કરે, જ્ઞાન દીવો છે તે પરમાત્મા. એટલે જે જ્ઞાન પ્રકાશ અને દીવા સાથે સરખાવ્યું. પણ જ્ઞાન પ્રકાશ કયો, તો કે અંદર પ્રગટ થયેલા ભગવાનનો.
તો કે એ પરમાત્મા સ્વરૂપ જ છે, મતલબ પરમાત્મા જ છે. સર્વાંશે શુદ્ધ કેવળ આત્મા. એટલે અહીંયા પેલું કહ્યું કે અભેદ દાદાનો એક અંશ જ, અને અહીંયા કહ્યું સર્વાંશે શુદ્ધ કેવળ આત્મા. એટલે મન વચન કાંઈ 100% પ્યોરિટી થઈ ગઈ, ભરેલો બધો માલ ચોખ્ખો કરી નાખ્યો, જ્ઞાન ગરણીય કરીને ગાળી નાખ્યો, તો બાકી શું રહે? તો કે સર્વાંશે શુદ્ધ કેવળ આત્મા. પછી શું થાય? તો કે પ્રત્યેક આત્મા દીઠમાં જે પણ સામે જીવો ભેગા થાય, તો કે દરેકમાં શું દેખાય? તો કે બધે હું જ છું, બધે હું જ છું, બધે હું જ છું. કોઈ જાતનો ભેદ ઉભો થાય નહીં, કોઈ જાતનો દ્વંદ ઉભો થાય નહીં. અભેદ સંગમ ધૈર્યશ્વરી તપ કહ્યું ને, તો કે ત્યાં અભેદ સંગમ રહ્યા જ કરે. ઐક્યતા જીવ માત્ર સાથે રહ્યા જ કરે, અમને કરવી ના પડે. તો પેલું આગલા પદમાં આવ્યું ને, બુદ્ધિને થીજાવી ના પડે. વર્તે ચોખંડા અક્રમ મોક્ષ રસા, મોક્ષ સ્વરૂપ ભગવાન. તો કે ભાઈ જે દાદા પ્રગટ થયા, તો કે એમની આણ ચારે દિશામાં વર્તી રહી છે. તો કે એમનો પ્રભાવ છે એ બધી બાજુ પડી રહ્યો છે, ને એને આધારે આપણને અહીંયા જગત વિસ્તૃત થઈ જાય છે. અહીંયા બેઠા છીએ, દાદા કહે કે તમે અમારી જોડે બેઠા હો, તો બધા ભૂતા બહાર ઉભા હોય, તમારા અંદર પ્રવેશી ના શકે અમારી હાજરીમાં. આપણે લક્ષ્મણ રેખા દોરેલી ને રામે, એવો અહીંયા 5 આજ્ઞાની જે છે, 5 આજ્ઞાની વાત આપણને આપી છે. લક્ષ્મણ રેખા લક્ષ્મણે દોરેલી. તો કે એવું અહીંયા આપણે 5 આજ્ઞાની વાડ આપી છે. એટલે 5 આજ્ઞાની વાડમાં રહીએ, તો કે ત્યાં એ દાદા ભગવાનનો પ્રભાવ અંદર પડ્યા જ કે ઈશ્વરે કામ કર્યા જ કરે. ને અહીંયા શું થાય? તો કે અક્રમ મોક્ષ રસાર. તો કે સૂકો મોક્ષ નથી, રસાર છે. એટલે બધે અહીંયા આધિવ્યાધિ ઉપાધિના બધી જાતના સંજોગો હોય, છતાંય તમને અંદર મુક્તતા રહ્યા કરે. મોક્ષ અહીંયા બધા સંજોગોની વચ્ચે રહેવા છતાંય મોક્ષ વર્તે, ઉગાડી આંખે, મન વચન કાયા સાથે. કેવા ભગવાન અંદર ખુલ્લા કરી આપે દાદા આપણને. કેમ? તો કે એમની અંદર એ જ સ્વરૂપ ખુલ્લું થયેલું હતું. પોતે નિરંતર છૂટા રહેતા હતા. દાદા કે ભાઈ આ જ્ઞાન થયું અમને 1958માં, ત્યારથી 1 સેકન્ડ માટે પણ અમે પાછા અંબાલાલભાઈ થયા નથી. તો ત્યારે કે મોક્ષ સ્વરૂપ ભગવાન, એ તો બોલાય જ નહીં ને. એટલે છતાંય દાદા કેવું કે પેલો 87માં એક્સિડન્ટ થયો, ત્યાં મોમેન્ટરી પેલું વચ્ચે આ વાદળું આવી ગયેલું હતું. કે જે થોડા સમય માટે વાદળું આવી ગયું, એ જાગૃતિ ડીમ પડી ગયેલી હતી, તો કે એની અસર હજુ પણ અમને દેખાય છે. કહેવાનો મતલબ શું છે? તો કે અહીંયા આ દાદા શબ્દ એવો છે કે તમે દાદા બોલો, એની સાથે તમને દાદાની દશા અંદર સમજાવવાનું ચાલુ થઈ જાય, દાદા હાજર થઈ જાય. બોલો, બીજું કઈ કહેવાનું છે? દીપકાંતજી, તમારે કઈ કહેવું છે? કઈ કહેવાનું તમારે દીપકાંતજી? જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ત્રિમંત્ર બોલાવજો, ઉમેશભાઈ ફોલો કરજો. હાજી. નમો હરિહંતાણમ
નમો અરિહંતાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો આયરિયાણમ નમો આયરિયાણમ નમો વજ્જાયાણમ નમો વજ્જાયાણમ નમો લોય સૌવ સાહુણમ નમો લોય સૌવ સાહુણમ એસો પંચન્મુક્કારો એસો પંચનમુક્કારો સૌવપા વપ્પણાસણો સૌવપાવપણાસણો મંગલાણમ ચ સૌવે સિમ મંગલાણમ ચ સૌવેસિં પડમમ હવૈ મંગલમ પડમં હવૈ મંગલમ ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ